Hello children, I am back to welcome the students of class 4 to today's lesson. Today we are going to continue with the lesson Farmer and his Friends part 3. Children, before we begin the class, please be ready with your textbook, notebook and pencil so that you can note down what is being taught in today's class. Are you all ready children for today's e-class? Let's begin then. First, let's begin by understanding the meanings of the new words. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. The first word is enough. The word is enough. What is the meaning? Enough ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗಿದೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So, it is enough. The next word is forehead. Forehead ಅಂದ್ರೇನು? ಹಣೆ. ತಲೆಯ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? forehead ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The next word is laid. laid ಅಂದರೆ ಇಡೋದು. ಏನನ್ನ ಇಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. So in English we call it as laid. The next word is bosom. What is the word? bosom meaning ಎದೆ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಹುಂಜನ ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? bosom. The next word is caressed. caressed meaning ಸವರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅವನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸವರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? caressed. caressed. These are the new words that we are going to come across in our today's lesson. Let's move on to a very interesting activity. Solve the riddles. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, you all are very smart. I know you will find out the answers. Children, you all can come to page number 96 in your textbook. The same activity is mentioned there. As we are solving the riddles, you can write the answers in your textbook. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಒಗಟು. I am in the vegetable group. ಅಂದರೆ ನಾನು ತರಕಾರಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. I grow under the ground. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀನಿ? ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ. I can be eaten raw or cooked. ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಬೇಯಿಸಿನೂ ತಿನ್ಬೋದು. ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೀಪ್ ಐಸ್ ಹೆಲ್ದಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ನಾನು ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ? ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ನಾನು ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಟ್. Very good children. Now let's move on to our second riddle. I am in the fruit group. ನಾನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಹಣ್ಣಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. I am a type of citrus fruit. citrus fruit ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ನೀವು ತಿಂದರೆ. You can squeeze me to make juice. ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. I am the same color as my name. ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಎರಡು ಒಂದೇ. Who am I? Yes children, can you guess the answer? Yes children, it is an orange. Let's look at the third riddle. I am in the vegetable group. ನಾನು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ತರಕಾರಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. I am spicy and hot. ತುಂಬ ಖಾರ. I am green or red. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್. ಐ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ನಾನು ಯಾವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತೀನಿ? ಸಿ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತೀನಿ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ? ನಾನು ಯಾರು? ಕಂಡಿಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಆಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ರಿಡಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಲೆಸನ್ Farmer and his friends. Children, please open your textbook to page number 88.
ನಾನೀಗ ಈ ಲೆಸನನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ಲೇಟರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಹನುಮಂತ went to the cows. Before he could speak, the cows said, "Friend, you have given us enough food. You can sell milk at the market. You will get some money." Hanumanta put his arms around their neck and kissed them on the forehead. The hen and cock saw Hanumanta coming towards them. The hen said, "Friend, I have laid some eggs. You can feed your daughters with them." The cock said, "Sorry, friend, I can't give you anything, but I wake you and the villagers up every morning at the right time." Hanumanta took them to the bosom and caressed them. Later, Hanumanta sold the wool and milk at the market. He fed his daughters with the eggs. He bought an ox with the money he earned. All of them lived happily forever. Children, now we'll understand the lesson with the help of some pictures. Hanumanta went to the cows. ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಹಸುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Before he could speak, the cows said, "Friend, you have given us enough food." ಅವನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಸುಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫ್ರೆಂಡ್, ನೀನು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಟ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ್ಯಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೀನು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಬಹುದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಯರ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ ಫೋರ್ಹೆಡ್. ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಹಸುಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವನು ಆ ಎರಡೂ ಹಸುಗಳನ್ನು ತಬ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. The hen and the cock saw Hanumanta coming towards them. ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಹುಂಜ ಹನುಮಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. The hen said, "Friend, I have laid some eggs." ಕೋಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತು? ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ ಯೋರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸು. ದ ಕಾಕ್ ಸೆಡ್, "ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್." ಹುಂಜ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವೇಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಊರ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತೇನೆ. ಹನುಮಂತ took them to the bosom and caressed them. ಹನುಮಂತ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಹುಂಜದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸವರೋದು. ಹನುಮಂತ sold the wool and milk at the market. ಹನುಮಂತ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನು ಆ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿತು. He bought an ox with the money he earned. ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅವನು ಏನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ? an ox. ಆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು. ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನು ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He fed his daughters with the eggs. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. All of them lived happily forever. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. Children, did you all enjoy the story? Yes? Very good. Now don't forget to practice reading the story at home. Let's move on to our next activity, picture story reading. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಆರ್ಮ್ಸ್, ನೆಕ್, ಫೋರ್ಹೆಡ್,
eggs, feed daughters, morning, bosom, wool, milk, eggs, ox, all. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವೀಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Now let's begin reading. Hanumanta went to the cows. Before he could speak, the cows said, "Friend, you have given us enough food. You can sell the milk at the market. You will get some money." Hanumanta put his arms around their neck and kissed them on the forehead. The hen and the cock saw Hanumanta coming towards them. The hen said, "Friend, I have laid some eggs. You can feed your daughters with them." The cock said, "Sorry, friend, I can't give you anything, but I wake you and the villagers up every morning at the right time." Hanumanta took them to the bosom and caressed them. Later, Hanumanta sold the wool and milk at the market. He fed his daughters with the eggs. He bought an ox with the money he earned. All of them lived happily forever. Children, did you all enjoy reading the picture story? Yes? Well done. Now that you've understood the story, here's the next activity for you. Answer the following questions. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಐ ನೋ ಯುಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಕೌಸ್ ಗೇವ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಹನುಮಂತ. ಹಸುಗಳು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೀಡಿತು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಗ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಿಲ್ಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ wool. What is the right answer, children? Yes, it is option B, milk. Here's the second question. The hen laid some dash. ಕೋಳಿ ಏನನ್ನು ಇಡ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ food, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ chicks, option C eggs. And the right answer is, yes, you're right, it is option C eggs. The third question, how did Hanumanta show his love for the cows? ಹನುಮಂತ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ kissed on their forehead, option B kicked them, option C hugged them. What is the right answer, children? Yes, it is option A, kissed on their forehead. Next, fourth question. Hanumanta dash the hen and the cock. ಹನುಮಂತ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಹುಂಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ caressed, option B patted, option C lifted. Can you guess the right answer, children? Yes, it is option A, caressed. Now let's look at the fifth question. Hanumanta sold the wool and milk and bought dash. ಹನುಮಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಏನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ?
Option A, a horse. Option B, a donkey. Option C, an ox. Can you guess the right answer, children? Yes, it is option C, an ox. Well done, children. You all answered all the 5 questions correctly. So, I am giving you 5 stars. Very good. Let's move on to our today's next activity, that is use of a or an. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. We learnt that a or an is used for nouns. a ಮತ್ತು an ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೇವೆ? ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. What are nouns? Nouns are name of a person, place, animal and things. ನಾಮಪದ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು. ಈ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅ ಅಥವಾ ಆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. We also saw that an is used for noun beginning with the vowel sounds. ಎಲ್ಲ ನಾಮಪದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಾಮಪದ ಎ, ಇ, ಐ, ಓ, ಯು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಶಬ್ದ ಸೌಂಡಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ for nouns which begin with the consonant sounds. So remember these two, children. Now we have an activity in your textbook. Children, please come to page number 93 in your textbook. Here they have given an activity. They have given you 2 baskets and you have to pick the words and add a or an and put it in the basket. We are going to do the same activity here. I have 2 baskets. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 2 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪದ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲನೆಯ ಸೌಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಥವಾ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪದವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಆರ್ ಎಮ್. ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಸೌಂಡನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆ? ಎ. We have to begin with that sound. What is the sound? A. So the word is earthworm. What is the word? Earthworm. Now can you decide the word goes into a or an basket? What do you use? Do you say a earthworm or an earthworm? ಮೊದಲನೆಯ ಸೌಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. earthworm. A. So is it a vowel sound or a consonant sound? Yes, it is a vowel sound. So in which basket does it go? It goes into the, yes, an earthworm. It is called an earthworm. Let's look at the next word. P-I-G. What is the word? Yes, pig. And what is the beginning sound? P. What is the beginning sound? P. Is it a consonant sound or a vowel sound? Yes, it is a consonant sound. So, it goes into this basket. A pig. A pig. Let's look at the next word. W-E-L-L. Now, what is the beginning sound here? W. Well. Well. W is a consonant sound or a vowel sound? Yes, it is a consonant sound. So, it is a well. We read it as a well. ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ನೋಡೋಣ. I-N-S-E-C-T. ಈ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ?
ಎಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಏನು ಈ ಪದ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೆಯ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆ? ಇನ್, ಇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್? ಇ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ or a vowel sound? E is a vowel sound. So the word insect goes into this basket. An insect. An insect. Next word, S-E-E-D. Now, how do you read this word? Seed. Seed. Now, what is the beginning sound? What is the beginning sound? S. Is it a consonant sound or a vowel sound? Yes, it is a consonant sound. So, it goes into which basket? A seed. A seed. Here's the next word. A-N-I-M-A-L. What is the word? Animal. Animal. Now, what is the beginning sound? A. Animal. A. Animal. So, A is a vowel sound or a consonant sound? It is a vowel sound. So, it goes into which basket? An animal. An animal. Now, let's look at the words one last time. A pig, a well, a seed, an earthworm, an insect, an animal. Well done children, you all did a good job. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪದದ ಮುಂದೆ ಅ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪದದ ಮುಂದೆ ಆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. Now let's move on to our today's next activity, stages of farming. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯವಸಾಯ. ಅದರ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಏನು? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೈತ? ಹೌದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಪ್ಲೌವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೌವಿಂಗ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, you need to remember these names because I have an activity to check your understanding. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. Now the first stage is plowing. Let's go on to the second stage. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೈತ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ಯು ರೈಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಳೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈತ? ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಮೂವಿಂಗ್. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ವೀಡ್, ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದ ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಫಸಲು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಡಿತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ರೈತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಸಲು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬೈಂಡಿಂಗ್.
So the fifth stage of farming is binding. Let's move on to the sixth stage of farming. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಕ್ಕಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Beating. It is called beating. Why? You can see in the picture the ladies what they are doing. They are beating the rice crop. So the sixth stage of farming is beating. Let's move on to the next stage of farming. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ರೈತ ಮತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೇರುವುದು. ಕೇರುವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿನ್ನೋವಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿನೋವಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಡಸ್ಟ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ನೋಯಿಂಗ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿನ್ನೋಯಿಂಗ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. ಅರೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮಗೀಗ 7 ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು here are the 7 stages: beating, planting, winnowing, plowing, removing, harvesting and binding. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಆ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now look carefully and tell me, what is the first stage of farming? The first stage of farming is plowing. Very good, children. Now let's look at the second stage. Can you tell me which is the second stage of farming? Yes, it is planting. What is the third stage of farming? It is removing. The fourth stage of farming is, yes, you're right, it is harvesting. And the fifth stage of farming is, yes, it is binding. Sixth stage of farming is beating. And the last stage of farming is winnowing. Very good, children. So you all have arranged the stages of farming correctly. Now is your homework time. Children, you all can come to page number 92 in your textbook. The first activity for homework is use a or an. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪದದ ಮುಂದೆ ಅ ಅಥವಾ ಆನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಆನಂತರ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. The second activity for the homework is in page number 95. ಎರಡನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. Children, do the homework and show it to your teacher at school. I'll see you soon again with a new lesson. Until then, take care. Bye.